ਰਾਗ ਘੋੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋ, ਮੁਹਿ ਸਰਾਧ ਕਰਾਈ। ਪਿਤਰ ਵੀ ਬਪਰੇ ਕਹੋ ਕਿਉ ਪਾਵੈ, ਕौआ ਕੂਕਰ ਖਾਈ। मोको कुशल बतावो कोई, कुशल कुशल करते जग बिन से। कुशल भी कैसे होई रहाओ, माटी के कर देवी देवा। तिस आगे जियो देहि, ऐसे पितर तुम्हारे कई हैं, आपन कहा न लेहि। सर जियो काटै निर्जियो पूजै, अंत काल को भारी। राम नाम की गत नहीं जानी, पै डूबे संसारी। देवी देवा पूजै डोलै, पार ब्रह्म नहीं जाना। कहत कबीर अकुल नहीं चेतिया, ਵਿਖਿਆ ਸਿਉ ਲਪਟਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਉਸ ਭਰਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਥਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਭਰਮੀ ਲੋਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਧ ਖਵਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਭੋਜਨ, ਖੀਰ ਕੜਾ ਪੂੜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸਰਾਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਾਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਚੰਗਾ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਅਨਾਦਰ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਰਾਧ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਣ ਆਏ, ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਸਰਾਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਝਾਤ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਘਰ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ।
मैं ऐसे ऐसे परिवार देखे ने कि जिन्हां बजुर्गों के 7 पुत्र ने ते 14 पोतरे ने, पर वो दर दर दे ठोकरां खांदे फिरदे। लोकां नूं खुश करने वास्ते फिर वो श्राद्ध करते। तो भगत जी ने इस गल ते बड़ा कटाक्ष किया ते आख्या, पंडित लोग खीर पूड़ियां कड़ा खा के चंगी दक्षिणा लैके ये कह देंदे ने भाई कुशल है, जिहदा मतलब है कि तुहाडे बजुर्ग बड़े खुश हो गए। अरे जिसने खाधा खुश ते वो होया। गुरु नानक सच्चे पातशाह के जीवन विच भी आउंदा है कि जदों महाराज लाहौर उस खतरी के घर गए जिहदे कई झंडे झुलदे सन ते उहदे घर बड़ियां रौनकां सन। उन्हें अपने पिता का श्राद्ध कीता सी ते गुरु नानक पातशाह नूं भी उसने बुलाया। पातशाह ने पूछया, सेठ जी की गल है? आंदे जी अज मेरे पिता का श्राद्ध है। कहन लगे तुहानू पता है भी तुहाडा पिता इस वेले कित्थे है? आंदा जी मैनू तो नहीं पता। गुरु नानक पातशाह कहन लगे तुहाडा पिता इस वेले फलाने जंगल विच भगियाड़ बनिया बैठा, जे तुसी उसनूं भोजन खवाना है तो उत्थे जाके खवाओ। हुण भगियाड़ कोल कौन जावे? महाराज सच्चे पातशाह ने भी उहदा भरम भुलेखा दूर किया। इसी तरह जिहड़े महापुरख ने वो सानू जीवन विच चंगी सिक्ख्या दिंदे ते कहंदे ने एवें धोखे नाल तुसी कुशल कुशल ना करो। मैनू दसो भी कुशल किवें होवेगा? जिउंदियां ते तुसी अपने बजुर्गों का आदर नहीं किया, उन्हां दा चंगा भोजन नहीं खवाया, उन्हां दा बचन नहीं मन्निया, ते हुण तुसी कुशल भालदे। मोह को कुशल बतावो कोई, कुशल कुशल करते जग बिन सै, कुशल भी कहते होई। आख्या कुशल किवें होवेगा? क्योंकि भगत जी जानते सन और ये गल अटल सच्चाई है। विरले पुत्र धीआं परिवार हैं जिहड़े अपने बजुर्गों का आदर करते हैं, सत्कार करते, नहीं तो बहु गिणती। जीवत पितर न माने को, जिउंदियां ते अपने बजुर्गों नूं आदर नहीं दिंदे। देखो भगत जी ने कितनी कृपा की थी। गौड़ी राग दी बैरागण किस्म दे अंदर ये शब्द उच्चारण करके भगत जी ने एक बहुत बड़े भरम नूं दूर किया और समाज सुधार वास्ते सानू सारियां नूं उपदेश किया ते उस परिवार नूं भी उपदेश है। इसे लिए बाणी च लिखे है, परथाए साखी महापुरख बोल दे, सांझी सगल जहाने। जिहड़े महापुरख हुंदे ने वो भावें किसी दे परथाए कोई गल करन, वो हुंदी सारे जहान दे लोकां लई सांझी। तो इसे तरह भगत कबीर जी का ये शब्द साढ़े सारियां लई सांझा। एक तो वो ये भरम तोड़ना चाहते ने कि इस तरह ब्राह्मणां नूं चंगा चोखा भोजन खवाउण नाल बजुर्गां नूं किवें पहुंचेगा। ते दूसरा, जे असी जीवन विच उन्हां बजुर्गां दा सत्कार नहीं किया, मर जाण तो बाद भावें तुसी कुछ भी करी जाओ। तो गल की उस परिवार नूं भी उपदेश किया ते सानू सब नूं उपदेश किया। आख्या जीवत पितर न माने को, जिउंदियां ते अपने बजुर्गां नूं बजुर्ग मनदे नहीं ते मूहे श्राद्ध कराई। मर जाण तो बाद फिर श्राद्ध करते, फिर दिखावा करते हैं, फिर लोगों नूं दिखाउंदे ने असी जी अज बजुर्गों का श्राद्ध कीता है।
पितर भी बपरे कहो क्यों पावे, कौआ कूकर खाई। ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਖਾਧਾ ਭੋਜਨ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਛਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਕਈ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਗੱਲਾਂ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸ਼ਰਾਧ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਭੋਜਨ ਭਾਜਨ ਖਾਧਾ, ਦਛਣਾ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਲਾਲਚ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਬਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਭਾਜਨ ਖਵਾਇਆ, ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਇਲਾਜ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਰਜਾਈ ਤਲਾਈ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਠੰਡ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾਓ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਹਾਲੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁਪਰੀ ਬੰਨੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਦਾ, ਭੋਜਨ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੁਪਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਬੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਬਾਹਮਣ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਐਸੇ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਰਧ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਭਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁਧਾਰਕ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਚੋਖੇ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ, आपके पिताजी बड़े आनंद में हैं क्योंकि हम आनंद में हैं। तो भगत जी ने आख्या मोह को कुशल बतावो कोई, कुशल कुशल करते जग बिन सह, कुशल भी कैसे होई। ये किमें कुशल होवे? ये कुशल कुशल कहंदियां सुनदियां सारा जगत बिन सह नाश हो रहे, पर इस तरह कदे भी कुशल नहीं हो सकता। ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨ ਮੰਨੈ ਕੋ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਮੂਹੇ ਸਰਾਧ ਕਰਾਈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਰਾਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਹਮਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਭਾਈ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਸਮਝਾਇਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਹੀ ਐਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਵਾਲੀ ਜੋ ਇਲਤ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਹਟੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 35-40 ਬੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਬੈਨ ਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਪਿਰਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨ ਮਾਨੇ ਕੋ, ਮੂਹੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਬਪਰੇ ਕਹੋ ਕਿਉ ਪਾਵੇਂ, ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਊਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ? ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕਊਏ ਖਾ ਗਏ, ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਗਏ ਜਾਂ ਬਾਹਮਣ ਖਾ ਗਏ। ਮੋਹ ਕੋ ਕੁਸ਼ਲ ਬਤਾਵੋ ਕੋਈ, ਕੁਸ਼ਲ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਤੇ ਜਗ ਬਿਨਤੈ, ਕੁਸ਼ਲ ਵੀ ਕਹਤੇ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਟੀ ਕੇ ਕਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਪਿੱਤਰ ਤੁਮਾਰੇ ਕਈ ਹੈ, ਆਪਨ ਕਹਿਆ ਨ ਲਈ। ਆਖਿਆ ਹੋਏ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਈ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਜੀਓ ਕਾਟੈ ਨਿਰਜੀਓ ਪੂਜੈ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਕੋ ਭਾਰੀ। ਸਰਜੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗਰਦਨਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਿਰਜੀਓ ਪੂਜੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਕੋ ਭਾਰੀ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ, ਪੈ ਡੂਬੇ ਸੰਸਾਰੀ। ਆਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਪੈ ਡੂਬੇ ਸੰਸਾਰੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਾਤਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਗਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਗਨ ਸ਼ਗਨ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਤਨੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਨਾਤਨੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਲਗਨ ਹੈ, ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਗਨ ਸ਼ਗਨ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਗਨ ਅਪ ਸ਼ਗਨ ਤਿਸ ਕੋ ਲਗੇ, ਜਿਸ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਏ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਚ ਸਾਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲਗਨਾਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ।
आखिया सर जियो काटै निर्जियो पूजै, अंत काल को भारी राम नाम की गत नहीं जानी, पै डूबे संसारी। देवी देवा पूजै डोले, पार ब्रह्म नहीं जाना। आखिया देवी देवतियां की पूजा करते पर फिर भी डोलते रहते, मन फिर भी नहीं टिकता, फिर भी भरम बनया रहता। पता नहीं ये काम सिरे चढ़े कि ना चढ़े, पर वो पार ब्रह्म परमात्मा जिहड़ा सारिया शक्तियां का मालक है उन्होंने नहीं जानते। कहत कबीर अकुल नहीं चेतिया, कबीर जी कहते ने वो परमात्मा जो अकुल है, कुल रहत है, जिहदी कोई विशेष कुल नहीं हैगी, ਉਹਨੂੰ ਤੇ याद नहीं करते, ਉਹਦਾ ਤੇ सिमरन नहीं करते। ਤੇ ਵਿਖਿਆ ਸਿਉ ਲਪਟਾਨਾ, बस माया के चक्कर ਵਿੱਚ फसे होए। ब्राह्मण भी भरम पाई जाते हैं ਤੇ लोग भी भरम का शिकार हो के उन्होंने भोजन खुआ के कुशल चाहते हैं। तो भगत जी इस ते कटाक्ष भी करते, मोह को कुशल बतावो कोई, कुशल कुशल करते जग बिनसै, कुशल भी कैसे होई। तो भगत जी ने बड़ा परोपकार किया, सानू ज्ञान बख्शदियां होया कहा, भाई अपने जिउंदियां बजुर्गों की सेवा करो, उन्हां दा आदर करो, उन्हां दा हुक्म मनो, उन्हां दी खुशी लवो। ये जिहड़े मर जाण तो बाद श्राद्ध करने ने, दिखावे करने ने, इन्हां दा उन्हां बजुर्गों नूं कोई लाभ नहीं। आप सिमरन करो, अपने बच्चों नूं परमात्मा की याद में जोड़ो, तो उन्हां विच ऐसे गुण पैदा करो कि वो अपने बजुर्गों का सत्कार रिस्पैक्ट कर। तो ये है गुरमत का प्रचार, ये है भगत कबीर जी के कथन का विचार कि परमात्मा के सिमरन नाल ते कोई सबर सकता, पर इस तरह परम भुलेखे का शिकार हो के ब्राह्मणों नूं भोजन खवाण या भेटा करन नाल उन्हां बजुर्गों का कुछ भी नहीं सौरता। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की